मिल संगत तन तन करो, 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 मिल संगत तन तन करो। सोई रामदास गुर बाल पान, सोई रामदास गुर बाल पान, मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो। सारी संगत जुड़ियो गुरु रामदास जी दे प्यार विच, तन तन करो, मिल संगत तन तन करो। सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन, जह सतगुर सिमरंत हृदय हरि नाम दिनो जह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन, जह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन, जह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जय सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नाम नित पावे, जय सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नाम नित पावे, मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन
करो। सोई रामदास गुर बल पन, मिल संगत तन तन करो। जह सतगुर लग प्रभ पाइए, सो सतगुर सिमरो नरो। जह सतगुर लग प्रभ पाइए, सो सतगुर सिमरो नरो। मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो। मिल संगत तन तन करो। मिल संगत तन तन करो। तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया। सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारावारिया। जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया। लब लोभ काम क्रोध मोह मार कटे तुद सब परवारिया। तन सो तेरा थान है, सच तेरा पैसकारिया। नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया, गुर डिठा ता मन साधारिया। तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वडियाई गुरमुख ते प्रभ हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या। सब आखो 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 सब आखो। तन 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 गुर सोई। तन 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 गुर सोई। मिल संगत तन तन करो। मिल संगत तन
ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ 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 ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता है। सारी सृष्टि सारा ब्रह्मंड सारियां नूं रिजक देने वाले, सारियां दी प्रतिपालना करने वाले गुरु रामदास महाराज जी ने। ये गुरु साहब धन गुरु रामदास महाराज इतनी समर्था दे मालक ने। इत्थे शरधा लैके जिन्नियां भी घड़ियां, जितना भी समा गुरु रामदास महाराज जी दियां सिफतां दे विच बतीत होवे साध संगत, ओने साडे लखां ही पाप कट जाने। कैसे ने गुरु रामदास जी, देखो कैसा भगती दा स्थान बनाया। किते बंदा किन्ने किन्ने जन्मां बाद ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था मिलती, कोई यतन करे पता नहीं कितने समय बाद ये ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था मिलती है। गुरु रामदास जी दा घर किस तरह दा जदों दा स्थापत होया है। कितने ही ब्रह्म ज्ञानी जड़े ने इस स्थान ते सेवा करके बख्शिशा लै चुके हैं ते ओ बख्शिश जुगा जुगा तक वापरदी रहेगी। इतनी स्थान ते बख्शिश, इतना बड़ा दर है। एक कवि होए ने हरिदास जी, तिन्हां नूं किसे ने पुछ लिया, हरिदास जी तुसीं दरबार साहब दर्शन करके आए हो, दसो और बैकुंठ वड्डे ने कि गुरु रामदास जी का घर वड्डा है। हरिदास जी कहंदे भी ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। हर मंदिर और बैकुंठ को तोल लियो हरिदास, सुरती दी तकड़ी लई। ये तराजू जेड़ा ना बड़ी महिमा रखदा। सुरती दी तकड़ी लई एक तकड़ी विच स्वर्ग रख ले। हर मंदिर और बैकुंठ को तोल लियो हरिदास, एक शाबे च बैकुंठ ते एक शाबे च सुरती नाल ਇਹ ਦਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕੜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਗਿਰ ਪਰਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਵੱਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਰਾ ਸਥਾਨ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟਣੇ, ਅਨੇਕ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
बैकुंठ ऊपर चले गए। कह दो सतनाम। श्री वाहिगुरु। हर एक ने अपना अपना प्यार जाहिर किया। ये बड़ा बड़ा दर है। जिन्ने विश्वास गुरु रामदास जी की सिफत करदिया बतीत हुंदे ने ना, ऐ ना समझना इतना समा लग गया। ये अमोलक घड़ियां ने, इन्हां दी व्याख्या नहीं की जा सकती, इन्हां दा मुल नहीं तारिया जा सकता। ये रब दे घर सहाई होने वालियां घड़ियां ने। कोई उस्तत कर रहा है, कोई सुन रहा है, संभालना समय। एक तपा, एक गुरु रामदास जी वेले दा जिक्र है साध संगत जी। एक तपा महाराज जी सेवा करा रहे अमृतसर दी धरती ते। एक तपा जेड़ा है इस पासे आ गया। की वेखदा है? इत्थे ते सारी मर्यादा ही वखरी है। ये 3-4 दिन रहा, इन्हें सिखा नाल नुकता चीनी भी कीती। यह की करते हो? किदा ध्यान धरते हो? किदा नाम जपते हो? केड़े वेले उठते हो? किस तरह सिमरन करते हो? केड़ी आराधना करते हो? ज्ञान भी सीगा, तपा भी सीगा, अभ्यासी भी सीगा, बड़ी दुनिया फिरिया भी सीगा। बड़ा हैरान होया, इत्थे ते सारा कुछ ही वखरा। सिखा नूं बार बार पुछदा है, तुहाडी मुक्ति किवें होएगी? तुहाडी मुक्ति किवें होएगी? कुछ दिन बीते ते ये गुरु रामदास जी कोल चले गया। कहंदा महाराज जी, जिन्ने सिख ने, मैं कुछ दिनों तो इत्थे रह रहा, सारियां नाल गल्लां बातां भी कीतियां, प्रश्न भी कीते। ये कोई होर मत नहीं जानते, कोई होर बात नहीं जानते, केवल तुहानू ही जानते। शरीर ते सुरत राही तुहाडी सेवा करते हैं। बड़ी वड्डी बात जी। एक एक अखर विद्वाना ने बड़े परो के लिखे। महाराज शरीर नाल ते सुरत नाल तुहाडी सेवा करते। दूजी बात की आखी, महाराज मैं इन्हां नूं पुछिया, ये ध्यान भी तुहाडा ही रखते हैं। बड़े बड़े गुरमुख इस विषय ते विचार देंदे ने, पर इत्थे विचार की है? ये तपा जी की कह रहे ने गुरु रामदास जी, ये तुहानू रब जान के पूछते हैं। इन्हां दी शरधा इत्थे है, तुसी हो रब हो। गुरु नानक ही रब है। शरीर भी तुहाडे लेखे, सुरत भी तुहाडे लेखे। महाराज जो तुसी बोलते हो, जो गुरु की बाणी बोलते हो, बस उसे दा ही जाप करते ने, वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करते ने। दसो महाराज इन्हां दी मुक्ति किवें होएगी? बड़े हैरान होकर ने पूछे। महाराज संगत करते ने, सेवा करते ने। हुण गुरु रामदास जी ने ना बड़ी प्यारी बात आखी, बड़ी प्यारी बात। महाराज कहते तपा जी, जिस रंक ने, रंक का अर्थ है गरीब, अत गरीब, कोई रंक होवे ओनू की पता चक्रवर्ती राजा की सुख भोग रहा। दुनिया का सब तो बड़ा शाह की सुख भोग रहा। एक गरीब आम जे बंदे नू की पता? तपा वेख रहा गुरु साहब की समझाना चाहते।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤਪਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਤਪਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ। ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਦੇ, ਪੂਛਤ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਛਤ ਹੈ ਬੈਦ ਖਾਤ ਔਖਤ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਖਾਈਏ ਨਾ, ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤਪਾ ਜੀ ਖੰਡਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਤਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਿਲੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਿਲੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਤਪਾ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਖਿਆਲ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਲਾਤੇ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਪਣ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਕੀ ਤੱਕੀ ਤਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਤ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ
ਤਪਾ ਜੀ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਲੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਗਾਈਏ ਦਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੱਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। 15 ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤਪਾ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤਪੇ ਨੇ ਕਹੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਪਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਦਾਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਤਿਆਗੇ ਜੋਏ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਲੈ ਸਭ ਕਿਛ ਖੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨੀ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, 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 ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲੂਣਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਡੈਂਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।